ان کی زبان پشتو بھی قدیم ایرانی زبان اوستائی، جسے انگلش میں ویسٹرن کہا جاتا ہے، اسی سے نکلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اوستائی وہ زبان ہے دوستو جس میں آتش پرستوں، زرتشت یعنی پارسی مذہب کے لوگوں کی کتابیں لکھی جاتی تھیں۔ سعد اللہ جان برگ کے مطابق 500 قبل از مسیح میں، یعنی آج سے 2500 سال پہلے، پشتون ایک قوم کے روپ میں ڈھل چکے تھے اور پشتوں نے بھی ایک زبان کے طور پر اپنی الگ شناخت بنا لی تھی۔ یعنی یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے سینٹرل ایشیا کے لوگوں اور سیتھینز قبائل سے مل کر اسکندر اعظم کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن تب یونانی انہیں بکٹرین سمجھتے تھے، کیونکہ اس وقت افغانستان کا ایک بڑا حصہ بکٹریا ہی کہلاتا تھا۔ یہاں یہ سوال بھی دوستوں پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پشتون تھے تو انہیں افغان کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ گھوڑے پالا کرتے تھے، خود بھی اچھے گھوڑ سوار تھے اور گھوڑوں کی خرید و فروخت بھی بڑے پیمانے پر یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اب گھوڑے کو قدیم فارسی میں اسب کہتے تھے، اس مناسبت سے گھوڑ سوار کو اسپگان کہا جاتا تھا۔ پشتونوں کے لیے بھی یہی ٹرم استعمال ہونے لگی، بعد میں یہی لفظ بگڑتے بگڑتے افغان بن گیا۔ پہلے یہ ٹرم صرف پشتونوں کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن بعد میں موجودہ افغانستان میں رہنے والے باقی لوگوں کے لیے بھی یہی ٹرم استعمال ہونے لگی۔ یوں مائی کیوریس فیلوز، یہ بات تاریخی طور پر زیادہ منطقی معلوم ہوتی ہے کہ پشتونوں کی تاریخ ہزاروں برس پر پھیلی ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پختون رہنما خان عبد الولی خان پر 1970 کی دہائی میں 1970s میں جب حیدرآباد جیل میں مقدمہ چلایا گیا تھا تو انہوں نے اپنے ایک بیان میں ایک بہت مشہور بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں 6000 سال سے پختون، 1000 سال سے مسلمان اور 27 سال سے 27 ایئر سے پاکستانی ہوں۔ یہ 6000 برس والی بات حقیقت کے زیادہ قریب کہی جا سکتی ہے، کیونکہ پشتونوں یا پختونوں کی معلوم تاریخ کم از کم 4000 برس سے تو زیادہ ہی پرانی معلوم ہوتی ہے اگر تاریخی حوالوں کو دیکھا جائے تو۔ تاہم یہ بھی دوستو ایک حقیقت ہے کہ پشتونوں نے باقاعدہ طور پر ایک قوم کی شکل 2500 سال پہلے اختیار کی تھی، جب پشتو ان کی مشترکہ زبان کے طور پر وجود میں آ چکی تھی۔ ہم نے آپ کو اس سیریز کی دوسری قسط میں دکھایا تھا کہ محمود غزنوی کے دور میں پشتو زبان کو دیوناگری رسم الخط کی جگہ عربی رسم الخط میں لکھنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا تھا۔ رسم الخط کی اس تبدیلی کے بعد اس زبان نے بہت ترقی کی۔ خوشحال خان خٹک اور رحمان بابا جیسے عظیم شاعروں نے بھی اسی زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا تھا۔ لیکن آج سے 1000 برس پہلے محمود غزنوی کے دور میں پشتون ایک بڑی سیاسی طاقت نہیں بنے تھے۔ ابھی ان میں وہ قوم پرستی یا نیشنلزم بھی موجود نہیں تھا جس کے ذریعے وہ اپنے لیے کوئی الگ ریاست بناتے۔ اس کام کو کرنے میں انہیں مزید 700 برس لگ گئے اور یہ 7 صدیاں افغانستان پر بہت ہی بھاری گزری۔ آخر کیا تھا یہ 7 صدیاں؟ ترک سلطان محمود غزنوی نے 998 سے 1030 تک تقریباً 32 برس 32 ایئرز افغانستان پر حکومت کی اور اسے متحد کر کے اپنی حکومت کا حصہ بنایا۔ محمود غزنوی کے دور سے کچھ عرصہ پہلے تک مشرقی افغانستان کا ایک خاصا بڑا علاقہ ہندو حکمرانوں کے کنٹرول میں جا چکا تھا، جنہیں ہندو شاہی کہا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں ہندو شاہی کے حکمران راجہ جے پال تھے۔ ان کی سلطنت میں مشرقی افغانستان کے کچھ علاقوں کے علاوہ پنجاب اور کشمیر بھی شامل تھا۔ محمود غزنوی کے والد سامانی گورنر بگتگین نے راجہ جے پال سے افغانستان کے علاقے چھین لیے تھے۔ ان کے بعد محمود غزنوی نے راجہ جے پال اور ان کی اولادوں کو شکست دے کر اس پوری سلطنت کو، جس میں کشمیر اور پنجاب بھی شامل تھے، افغانستان کا حصہ بنا لیا۔ ان فتوحات کے دوران لاہور بھی قریب 1021 میں 1021 میں غزنی کی افغان سلطنت کا حصہ بنا۔ لاہور کی فتح کے بعد محمود غزنوی کے غلام ایاز نے لاہور کو ایک باقاعدہ قلعہ بند شہر کی شکل دی۔ جدید لاہور کی تاریخ بھی محمود غزنوی کے حملوں کے بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ پنجاب اور کشمیر کی فتح کے بعد محمود غزنوی نے موجودہ بھارتی ریاست گجرات تک سارے ہندوستان میں بے شمار حملے کیے اور یہاں سے بہت سا مال و اسباب لوٹ کر افغانستان کے علاقوں میں لے گئے۔ ان حملوں کے دوران 1024 میں محمود غزنوی نے سومنات کے مشہور مندر کو بھی تباہ کیا تھا اور اس میں موجود تمام سونا غزنی منتقل کر لیا تھا۔ ادھر افغانستان کے شمالی جنوبی علاقوں میں انہوں نے ایران اور سینٹرل ایشیا پر بھی حملے کیے۔
उनकी हुकूमत एक तरफ ईरान में तेहरान और सेंट्रल एशिया में समरकंद तक जा पहुंची थी। महमूद गजनवी ने इन इलाकों को जिस तरह फतह किया, दोस्तों ये सारी कहानी अगर आप तफसील से देखना चाहते हैं तो हम ये उनकी बायोग्राफी में दिखा चुके हैं, ये जरूर देखिएगा। महमूद गजनवी के इंतकाल के बाद दोस्तों उनकी सल्तनत 156 ईयर तक कायम रही। महमूद गजनवी के बाद अफगानिस्तान में फिर जितने भी ताकतवर हुक्मरान आए, उन्होंने एक काम जरूर किया, वो ये कि उन्होंने पंजाब पर हमला लाजमी किया। यही वजह है कि महमूद गजनवी के बाद अफगानिस्तान का खित्ता हिंदुस्तान और खास तौर पर पंजाब पर हमलों का लॉन्चिंग पैड बन गया। 12वीं सदी 12th सेंचुरी में जब गजनवी जवाल का शिकार हो गए, तब भी हिंदुस्तान पर अफगान हुक्मरानों की गिरफ्त कमजोर नहीं हुई। गजनवियों की जगह जल्द ही दोस्तों एक और तुर्क खानदान गौरी खानदान ने ले ली। ये लोग अफगान सूबे गौर में रहते थे और इसीलिए गौरी कहलाते थे। गौरी खानदान महमूद गजनवी की आमद से पहले भी गौर पर हुकूमत करता था। गौर तक उनकी हुकूमत महदूद थी, लेकिन महमूद गजनवी ने इस खानदान को शिकस्त देकर गौर पर कब्जा कर लिया था। इस शिकस्त के तकरीबन 150 बरस तक गौरी खानदान उस इलाके पर हुकूमत तो करता रहा, उनके लोग तख्त नशीन भी होते रहे, लेकिन ये गजनवियों के मातहत ही रहे। लेकिन फिर ये हुआ कि 1149 में गौरी सल्तनत के तख्त पर अलाउद्दीन हुसैन विराजमान हुए। उन्होंने गजनवी एम्पायर की बालादस्ती मानने से इनकार कर दिया और आज़ादी का ऐलान करके गजनवियों के खिलाफ बगावत कर दी। अपनी तख्त नशीनी के कुछ ही अरसे के अंदर उन्होंने गजनी शहर पर भी हमला करके इसे तबाह बर्बाद कर दिया। अलबत्ता अलाउद्दीन गजनी शहर पर अपना कब्जा बरकरार नहीं रख सके, मगर उनके जानशीनों ने इस शहर पर कब्जा भी किया और इसे गौरी सल्तनत का मुस्तकिल हिस्सा बना लिया। गजनवियों ने गजनी हुकूमत होने के बाद अपना दारुल हुकूमत लाहौर मुंतकिल कर दिया। अफगानिस्तान को अपने कब्जे में लाने के बाद गौरियों ने हिंदुस्तान में भी गजनवियों की हुकूमत को चैलेंज कर दिया। इसके बाद लेकिन गौरियों में एक ऐसा फौजी कमांडर आया जिसने दिल्ली तक भी दोस्तों फतह के झंडे गाड़े। इस कमांडर का नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शहाबुद्दीन गौरी अलाउद्दीन गौरी के भतीजे थे। अलाउद्दीन और उनके बेटे सैफुद्दीन की मौत के बाद गौरी सल्तनत की बागडोर शहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन ने संभाल ली थी। गयासुद्दीन ने शहाबुद्दीन गौरी को अपना कमांडर बनाकर पंजाब पर हमले के लिए भेजा। शहाबुद्दीन गौरी ने 1186 में लश्करकशी करके लाहौर पर कब्जा कर लिया और आखिरी गजनवी हुक्मरान सुल्तान खुसरो मलिक को गिरफ्तार कर लिया। इस तरह पंजाब से भी गजनवी सल्तनत का खात्मा हो गया और अफगानिस्तान से लेकर शुमाल मगरबी हिंदुस्तान तक गौरियों का परचम लहराने लगा। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने लाहौर की फतह के बाद भी कामयाबियों का सिलसिला जारी रखा और 1192 में हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ये तारीख में शायद पहला मौका था कि अफगानिस्तान की किसी मुकामी सल्तनत की हदूद दिल्ली तक पहुंच गई थी। दिल्ली की फतह के कुछ अरसा बाद ही इस सल्तनत की हदूद बंगाल तक भी जा पहुंची। ये अफगानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन दोस्तों गौरी सल्तनत गजनवियों से भी कहीं ज्यादा कमजोर साबित हुई। गजनवियों ने तो कोई 200 बरस के करीब हुकूमत कर ली थी, लेकिन गौरी सल्तनत लाहौर की फतह के बाद बमुश्किल 30 बरस ही कायम रह पाई और चल बसी। इस सल्तनत को सबसे मोहलिक झटका तब लगा जब 1206 में 1206 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को जेहलम के करीब बागी खोखरों ने कत्ल कर दिया। ये सारी कहानी भी हम आपको वो कौन था सीरीज में दिखा चुके हैं। शहाबुद्दीन गौरी के कत्ल के महज 9 बरस बाद सेंट्रल एशिया की ख्वारिज़मी सल्तनत ने गौरी सल्तनत पर कब्जा करके इसका खात्मा कर दिया। यूं अफगानिस्तान ख्वारिज़मियों के कब्जे में चला गया, लेकिन ये कब्जा भी ज्यादा देर पा साबित नहीं हुआ। ख्वारिज़मी सल्तनत के कब्जे में जाने के महज 4 ही बरस बाद अफगानिस्तान को एक ऐसे फातह का सामना करना पड़ा जिसकी सल्तनत सिकंदर यूनानी से भी बड़ी थी, बल्कि दुनिया में सबसे बड़ी थी। इस फातह का नाम था चंगेज खान। चंगेज खान के साथ अफगानिस्तान के इलाके में क्या हुआ? अफगानिस्तान जो कभी मुसलमानों का खरासानी इलाका था, वहां कौन से मुस्लिम कमांडर्स ने चंगेज खान का मुकाबला किया और कैसे किया? ये सब हम दोस्तों जानेंगे हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान की अगली किस्त में। दोस्तों चंगेज खान की बायोग्राफी पर देखो सुनो जानो में हम एक शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना चुके हैं। अगर आपने ये नहीं देखी, बहुत जरूरी है
कि आप तारीख के इस अनमिट किरदार की कहानी यहाँ देखें। यहाँ देखिए कि सऊदी अरब और ईरान की मुस्लिम दुनिया में कोल्ड वॉर क्या है, और यहाँ जानिए रूस कितना ताकतवर है।